We were doing revision of lesson number 2 in civics. Chapter number 2 म्हणजे भारतीय संसद हे आपण अभ्यास करत होतो. रिव्हिजन चालू आहे आपल्या इकडे. We were in लोकसभा. We start with लोकसभा. Up till here we have finished. Elections held in such a case are no. The general election takes place after every 5 years. I think we stopped here on that day. Okay. Am I right? All of you can hear me. Am I audible to everyone? आप लोग मुझे सुन रहे हो? सुनाई दे रहा है? Put in the chat box, my dear children. Vishal, yes. Can you hear me? Vedant, am I audible? Okay, very good. Okay, we will start. These elections are known as general elections. However, there are examples when Lok Sabha was dissolved before the completion of 5 years. Elections held in such a case are called midterm election. म्हणजे एकतर 5 वर्षांनी आपले इलेक्शंस होतात. निवडणूक ज्याला म्हणतो अपन, यानी चुनाव जिसे हम कहते हैं, हर 5 साल में होती है लोकसभा की. लेकिन कई बार ऐसे होते कि लोकसभा समय से पहले भंग कर दी जाती है. म्हणजे त्याला भंग केले जाते, विसर्जित केलं जातं त्याला म्हणतात. इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड डिसॉल्व्ड. हिंदी में भंग कहते हैं, मराठी मध्ये विसर्जित सांग असे. मग 5 वर्ष पूर्ण व्हायच्या आधीच ते विसर्जित केले जातात आणि तेव्हा पुन्हा इलेक्शनचा झाला, पुन्हा जर निवड झाला, अशी निवडणुकांना मध्यावधी निवडणूक असे म्हणतात. मिड टर्म इलेक्शन. मध्य अवधी म्हणजे मध्यकालात. मीन्स बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 5 years. It is a representative body of citizens in the country. As per the constitution, there can be maximum 552 members in the Lok Sabha. आता लोकसभा रिप्रेझेंटेटिव्ह बॉडी आहे, त्याच्यामध्ये 552 मेंबर्स असतात. टू एन्श्युअर इक्वल रिप्रेझेंटेशन टू ऑल sections of community. Some seats are reserved for members belonging to scheduled castes, scheduled tribes. In case there are no representative for Anglo-Indian community, President appoint 2 members from this community to Lok Sabha. Last time also when I was teaching you state government, राज्य सरकारचे जेव्हा मी तुम्हाला शिकवत होती तेव्हा सांगितलेलं की अँग्लो इंडियन कम्युनिटी म्हणजे एकूण 550 असतात आणि 2 जी सदस्य असते, 2 मेंबर्स, दे कम फ्रॉम अँग्लो इंडियन. अँग्लो इंडियन म्हणजे अंगल भारतीय. आता अंगल भारतीय आपण कोणाला म्हणणार आहे? ते आधी ब्रिटिशर्स किंवा पोर्चुगीज, स्पेशली पीपल फ्रॉम गोवा, दीव, दमन, दे वर पोर्चुगीज हु वर सेटल्ड ओव्हर देअर. तर गोवा, दीव, दमन मध्ये राहणारे ते पोर्चुगीज होते, पोर्तुगालचे लोक. मग नंतरच्या काळात ते आपल्या देशात गेलेच नाही, ते इथूनच होऊन राहून गेले, भारतातच राहून गेले, भारतातच झाले. Means their generation and generation are staying in India, and therefore they are English, that is Anglo, and because they became Indian, we call them as Anglo-Indian. मग त्याच्यातून 2 सदस्य निवडले जातात. मग आपले शेड्यूल कास्ट आहे, शेड्यूल ट्राइब्स आहे, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जनजाती ज्याला म्हणतो आपण. मग अशा प्रकारातून पण रिप्रेझेंटेशन केला जातो. म्हणजे अशा मिळून एकूण 552 मेंबर्स होतात. याने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, ऐसे सब मिला के कुल 552 जो है सदस्य होते. दिस इज अबाउट लोकसभा. Then Rajya Sabha. The upper and the second house of parliament is Rajya Sabha. I think Lok Sabha is clear, everyone. You can put in the chat box, everyone. Is it clear? Lok Sabha, have you understood? I'm going to ask you question on that. मी प्रश्न विचारणार आहे तुम्हाला, समजलं असेल तर सांगा. 1 2 3 4 are present today only. All of you understood Lok Sabha? Okay. Only one answer I got, 2 answer. Move on to Rajya Sabha. After I finish Rajya Sabha, I'm going to ask you question on both. The members of Rajya Sabha are indirectly elected. As we saw the president, similarly Rajya Sabha.
As the name suggests, Rajya Sabha gives representation to 29 states and 7 union territories. Thus, members of Rajya Sabha work as representative of constituent state. Rajya means state. So here 29 states and 7 union territories, they elect their representative to Rajya Sabha. म्हणजे इथे राज्य म्हणजे स्टेट असतो, एखादा राज्य असतात, जसे आपले महाराष्ट्र राज्य आहे किंवा गुजरात एक राज्य आहे किंवा राजस्थान एक राज्य आहे. अशी आपल्याकडे 29 राज्य आहेत आणि 7 केंद्रशासित प्रदेश आहेत. सो तिथून त्या 29 राज्यातून तेच लोक त्यांना निवडून पाठवतात. म्हणजे डायरेक्ट इलेक्शन इथे होत नाहीये, जसं आपण लोकसभामध्ये बघितलं की डायरेक्ट इलेक्शन होतं, आपण जातो तिथे मतदान करतो 5 वर्षांनी, पण इथे तसं काही होत नाहीये. इथे जे राज्याचे जे निवडलेले असतात प्रतिनिधी, द वन हु इज इलेक्टेड इन लोकसभा, दे इलेक्ट द मेंबर्स टू राज्यसभा, दे नॉमिनेट्स टू राज्यसभा. म्हणून ते राज्याचे कामं करतात आणि म्हणून ते राज्यसभाला नॉमिनेट होतात, नॉमिनेशन्स होतात. Total membership of Rajya Sabha is 250 members. Among them, 238 are elected from constituent states and territories. All the constituent states do not get equal representation in Rajya Sabha. It is proportionate to total population of each state. तर राज्यसभामध्ये एकूण 250 सदस्य असतात, 250 मेंबर्स, आणि त्याच्यातून 238 जे असतात, 238 जे असतात, ते आपले हे 29 राज्य आणि 7 टेरिटरीज मधून येतात. प्रत्येक राज्यातून इक्वल नंबर्स येत नाहीये. जशी राज्य असेल तसं, आता उत्तर प्रदेश सगळ्यात मोठा राज्य आहे, मग त्याच्यातलं सदस्य जास्त. मग गोवा खूप छोटा राज्य आहे किंवा सिक्कीम खूप छोटा राज्य आहे, मग त्या राज्यातून 1 किंवा 2 सदस्य असे नेमले जातात. यानी कि राज्यसभा में जो 250 मेंबर होते हैं, 250 मेंबर सदस्य होते हैं, तो 238 जो है ये राज्यों से आते हैं, 29 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश. सभी राज्यों से इक्वल नंबर्स नहीं होते. अगर उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है तो वहां के सदस्य की संख्या ज्यादा होगा, लेकिन गोवा सिक्किम बहुत छोटा सा है, सिक्किम, तो वहां से 1 या 2 प्रतिनिधि या 1 प्रतिनिधि जो है वो नॉमिनेट होते हैं. Remaining 12 are appointed by president. These are usually experienced and distinguished personalities from field of literature, art, science, sports and social work. आणि उरलेले जे 12 असतात, 238 नंतरचे 12 जे असतात, ते राष्ट्रपती त्यांची निवड करतात. कुठून? They are from the field of literature, art, science, sports and social work. म्हणजे सचिन तेंडुलकर किंवा Jaya Bachchan, she is from art side, or anyone from literature side, any distinguished person from who got any Nobel Prize or something, person can be nominated. Then any scientist from field of science, any scientist can be nominated to Rajya Sabha. Then social work, काही असे सोशल वर्कर पण असतात जे जनहिताच्या कार्य करतात, ते पण नेता वगैरे होते नहीं है, वो नेता वगैरह नहीं होते. जैसे आपने 2-3 ऐसे नाम सुने होंगे. एक राजस्थान के हैं जो पर्यावरण के लिए 450 जोहाड़ खोद दिए थे. राजस्थान में वैसे भी पानी की बड़ी कमी होती है, राजस्थान में पानी की बहुत कमी होती है. तो ऐसे समय पे एक ऐसा व्यक्ति है वहां पर, कुछ उनका ऐसा कुछ नाम है जो मुझे अभी इस समय याद नहीं आ रहा है, बट ही इज द वन हु हैज क्रिएटेड 450. उन्होंने छोटे छोटे कुएं जो है राजस्थान में खुदवा दिए, खुद अपने पैसे से, उन्होंने किसी से वो पैसा नहीं लिया. दैट इज कॉल्ड सोशल वर्क. ऐसे जो सोशल वर्कर होते हैं, बहुत ऐसे सोशल वर्कर हैं. आपने एक ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास का एक और सुना होगा, पेनांग जाधव करके लड़का, कई 15 सालों से वो वहां पर जो है बैरन लैंड पे पेड़ उगा रहा है. वो लैंड पूरा बैरन था. बैरन यानी पूरा बालुकामय जिसे कहते हैं, रेतीले, म्हणजे ते वाळवंट ज्याला आपण मराठीमध्ये म्हणू असे. ब्रह्मपुत्र नदीच्या किनाऱ्यापट्टीत एक आयलंड आहे छोटासा, त्या आयलंडच्या इथे पूर्ण तो वाळवंट सारखे होते, कोरडा होता, त्याच्यात काहीच नव्हता.
पण हा जो पेनांग जाधव आहे तो तिथे गेल्या 15 वर्षापासून तिथे तो झाड लावतोय. ही इज प्लांटिंग ट्रीज अँड ही हॅड टर्न दॅट ग्रीनरी बॅरन लँड इंटू ग्रीनरी. तो जो वाळवंट सारखं दिसणारा तो जागा होता त्याला तो एकदम ग्रीन करून टाकलाय. तिथे कोणच नाही यायचं. त्याची कहाणी अशी आहे, तुम्ही ऐकलं असेल त्याची कहाणी, की एकदा तो त्या लँडमध्ये गेला, तिथे गेला होता त्या वाळवंटात आणि तिथे पाहिलं की शेकडो साप असे मरून पावले होते, मरून पडला होता. म्हणजे हजार 100 की संख्या में सांप जो है मरे हुए थे. तो उसे एहसास हुआ कि शायद ये कड़ी धूप के कारण ये सारे इतने सारे सांप मर गए. एंड देन ही डिसाइडेड टू प्लांट द ट्रीज. एंड दैट इज नॉट अ वेरी इजी जॉब कि वो उस पूरे जगह पे ले जाके पेड़ उगाना, क्योंकि पेड़ लेके भी जाना, उगाना भी बहुत बड़ा रिस्क था. बट ही हैज बीन डूइंग इट. So he is doing a social work. So such kind of personalities who have done something great for the society, they are again nominated to Rajya Sabha. The member of Rajya Sabha are elected to the system of proportional representation. म्हणजे तिथला जे आहेत ते 12 सदस्य आहेत किंवा 238 आहे. जो जैसी उनकी राज्य होती है, राज्य की पॉपुलेशन जो होती है जनसंख्या, उनके आधार पे वो जो है चुने जाते हैं. I think I have completed here. Have you understood the topic? You can put in the chat box. Nandini understood. Ayush, Vishal. What about Vedant? Vedant, have you understood? Today only 4 are there. Okay. Vishal, Ayush, Vedant and okay. Okay. Shall I put question? Okay, Kadambari, no doubt. Have you understood Kadambari? Have you got it what I taught? समजलं तुला कादंबरी? नाही. आय विल जस्ट गिव्ह अ रिव्ह्यू ऑफ इट. आपण लोकसभा आणि राज्यसभाचे जेवढे केले ना, मी तुला थोडासा रिव्ह्यू देते. ओके, आय विल जस्ट गिव्ह यू द रिव्ह्यू. कादंबरी, वी स्टार्टेड विथ लोकसभा. इथे आपण लोकसभाचे इथे बघितलं की लोकसभामध्ये एकूण 552 मेंबर्स असतात. तिथून 550 जे आपले राज्यातून किंवा केंद्रशासित प्रदेशातून घेतले जातात आणि तिथे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राईब अशी पण प्रतिनिधी आपण घेतो आणि 2 सदस्य अँग्लो इंडियन कम्युनिटी म्हणजे अंगल भारतीय तिथून घेतले जातात. आलं लक्षात? आणि तिथे इलेक्शन्स होतात 5 वर्षांनी. जर 5 वर्षाच्या अगोदर जर डिसॉल्व्ह झाला लोकसभा, देन फ्रेश इलेक्शन्स आर हेल्ड. दॅट इज कॉल्ड मिड टर्म इलेक्शन, म्हणजे मध्यावधी निवडणुका ज्याला म्हणतो. मग परत आपण आलो राज्यसभामध्ये. राज्यसभामध्ये इनडायरेक्टली इलेक्शन होतात. 29 स्टेट्स आणि 7 युनियन टेरिटरीज म्हणजे 29 राज्य आहेत, 7 केंद्रशासित प्रदेश आहेत, तिथून निवडले जातात. पण इनडायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्ट लोकसभासारखी होत नाहीये, कारण ते राज्याचे काम करतात. दे आर रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ स्टेट अँड देअरफॉर इट इज कॉल्ड राज्यसभा. नाही, राज्यसभामध्ये 250 मेंबर असतात, त्याच्यातून 238 ते 29 स्टेट्स आणि युनियन टेरिटरीज मध्ये घेतले जातात. आणि जी 12 मेंबर्स आहेत उरलेले, दे आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट. ते राष्ट्रपती त्यांची निवड करतात. कुठून? तर फ्रॉम द फील्ड ऑफ लिटरेचर, आर्ट, सायन्स, स्पोर्ट्स अँड सोशल वर्क. आता मी एक्सप्लेन करत होती की आर्ट्स म्हणा, समजा एखादा फिल्म स्टार असेल किंवा एखादा पेंटर असेल, जशी जया बच्चन आहे किंवा अमिताभ बच्चन आहे असे. सायन्स मध्ये एखादा सायंटिस्ट असेल, स्पोर्ट्स मध्ये सचिन तेंडुलकर आहे किंवा सुनील गावस्कर आहे, असे स्पोर्ट्स पर्सनॅलिटी. सोशल वर्क, जो समाजासाठी काही काम करतात. 2 एक्सप्लेनेशन उदाहरण दिलेलं मी. एक राजस्थानचे आहेत, त्यांनी 450 छोटी छोटी हौद लोकांना काढून दिले, कारण राजस्थानमध्ये पाणी नसतो. आणि अजून एक जाधव पेनांग जाधव म्हणून आहे आसामचा, त्याने पूर्ण वाळवंटाला ग्रीनरी करून टाकलं. म्हणजे अशी सोशल वर्क जी समाजासाठी असेल.
Like that, 12 persons are nominated. Now I'm going to put some question and you will open the mic and answer. I will take the name, those who are present today. From that, they will answer. What is the legislature at national level called? राष्ट्रीय पातळीवर केंद्रीय शासन यंत्रणेला काय म्हणतात? Nandini, can you answer me? Yes? Parliament. Parliament. Okay, Vedant? Vedant? Parliament. Okay, Ayush? Ayush? Are you there, Ayush? Vishal? Parliament. Kadambari? Yes, ma'am. हाँ. The legislature at the national level, that is level of the central government, is called the parliament. मराठीमध्ये काय म्हणतात बाळा? Yes, राष्ट्रीय पातळीवरील म्हणजेच केंद्रीय शासन यंत्रणेच्या कायदेमंडळाला संसद असे म्हणतात. Very good, very good. Ayush, are you there? Yes, ma'am. Yes. What it is called? Sansad. Sansad. Very good. Okay. Now, parliament consists of two houses. Which are they? संसदेला दोन सभागृह असतात. ते दोन सभागृहाचं नाव काय आहे? नंदिनी? लोकसभा आणि राज्यसभा. ओके. विशाल? लोकसभा आणि राज्यसभा. आयुष? लोकसभा आणि राज्यसभा. वेदांत? लोकसभा आणि राज्यसभा. कादंबरी? Yes, ma'am. The two houses of the parliament are called the Lok Sabha and the Rajya Sabha. Very good, very good. Okay. Now, next question. Dash is the inseparable part of parliament, but he cannot participate in discussion. भारताच्या संसदेच्या अविभाज्य घटक असतात, परंतु त्यांना संसदेच्या सभागृहात उपस्थित राहून विचार विनिमय भाग घेता येत नाही. डॅश कोण असतं ते? हु इज दॅट? नंदिनी? प्रेसिडेंट. कादंबरी? प्रेसिडेंट. विशाल? प्रेसिडेंट. वेदांत? वेदांत? Are you there, Vedant? आयुष? प्रधानमंत्री. राष्ट्रपती बाळा, इथे प्रधानमंत्री कुठे आहे? राष्ट्रपती. राष्ट्रपती. वेदांत, are you there? Okay. My next question. Dash is the lower house and the first house of parliament. भारतीय संसदेच्या कनिष्ठ आणि प्रथम सभागृह म्हणजे डॅश. नंदिनी? Nandini? Can you repeat the question, please? Yes. Dash is the lower and the first house of the parliament. Lok Sabha. Very good. Kadambari? Yes, ma'am. The Lok Sabha is the lower and the first house of parliament. Very good. Vedant? The Lok Sabha is the first house of the parliament. Very good. Ayush? लोकसभा. Vishal? Lok Sabha. Any other one is present? Only 5 of them are there. अजून कोणी आहे का present? उत्तर द्यायची असेल. Only 5 are there. Okay.
हाऊ आर द मेंबर्स ऑफ लोकसभा इलेक्टेड? लोकसभेत निवड कशी केली जाते? Ma'am Vedant, Yes, Vedant, give the answer. the members of Lok Sabha are directly elected by the people. Okay. Nandini? The members of Lok Sabha are elected directly by the people from the territorial constituencies. Okay. Kadambari? The members of Lok Sabha are elected directly by the people. Okay. Ayush? Ayush? लोकसभेत निवड कशा प्रकारे होतात? आर यू देअर, आयुष? विशाल? The members of Lok Sabha are elected directly by people from the territorial constitutions. टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्युएन्सी. आयुष, आर यू देअर? आयुष, आहेस तू तिकडे? हा मॅम. हा, दे उत्तर. लोकसभेत कशा प्रकारे निवडणूक होतात, निवडले जातात? लोकसभेतली हा, इथे आहे. लोकसभा हे संसदेचे जनतेकडून थेटपणे निवडून येतात. आले आहे ना उत्तर तिकडे? हो. हा, मग सांग, वाचून सांग मला. लोकसभेच्या निवडणुका तर 5 वर्षांनी होतात. नाही, याच्यावर आहे. ती लोकसभा जी पॅरेग्राफ आहे ना, तिथे आहे. ते तिसरा लाईन. लोकसभा हे संसदेच्या जनतेकडून थेटपणे निवडून येणारे सभागृह आहे. हा, म्हणून मी का विचारलं प्रश्न असा, हाऊ आर द मेंबर्स इलेक्टेड इन लोकसभा? म्हणजे तिथे संसदेत, लोकसभामध्ये निवड कशी केली जाते? मग डायरेक्ट इलेक्शन म्हणजे थेटपणे निवडून येतात. आले लक्षात, आयुष? येस मॅम. ओके. व्हॉट इज द टेन्युअर ऑफ लोकसभा? लोकसभेची मुदत किती वर्षाची असतात? नंदिनी? 5 years. आयुष? 5 वर्षे. विशाल? 5 years. वेदांत? 5 years. कादंबरी? The tenure of Lok Sabha is 5 years. Very good. Very good. Elections held after dissolving Lok Sabha is called dash election. I am putting my arrow. Midterm elections. Midterm elections. म्हणजे विसर्जित केल्यानंतर जेव्हा लोकसभेत निवडणुका होतात, त्या निवडणुकाला आपण काय म्हणतो, आयुष? मी सांगितलं होतं मिडटर्म म्हणजे निवडणुका असे म्हणतात. मध्यावधी निवडणुका. व्हेरी गुड. नंदिनी? Midterm elections. मिडटर्म. कादंबरी? Midterm election. विशाल? Midterm elections. कादंबरी, मिडटर्म इलेक्शन्स काय समजलं तुला? हॅव यू अंडरस्टूड? Yes, ma'am. ओके, व्हेरी गुड. मॅक्झिमम मेंबर्स ऑफ लोकसभा इज डॅश. लोकसभेमध्ये जास्तीत जास्त किती सदस्य असतात? 552. 552. नंदिनी? विशाल? 552. कादंबरी? 552. कादंबरी, मराठीमध्ये सांग. येस. लोकसभेची सदस्य संख्या संविधानानुसार जास्तीत जास्त 552 असते. व्हेरी गुड. आयुष? लोकसभेची सदस्य संख्या संविधानानुसार जास्तीत जास्त 552 असते. व्हेरी गुड. व्हेरी गुड. ओके. हु ऑल गेट रिप्रेझेंटेशन इन लोकसभा? म्हणजे कोणकोणत्या घटकांतील लोकांना
लोकसभेमध्ये समावेश केले जाते. हु ऑल गेट रिप्रेझेंटेशन इन लोकसभा, म्हणजे समाजाचे कोणकोणते घटक लोकसभेमध्ये असतात? वेदांत, कॅन यू? आय एम पुटिंग माय arrow on the screen. Ma'am, repeat the question. Who all get representation in Lok Sabha? I am putting my arrow on the screen. To ensure equal representation to all sections of the community, some seats are reserved for managing members belonging to scheduled caste and scheduled tribes in case there are no representatives from the Anglo-Indian community. The The president? can appoint 2 members from the community to the Lok Sabha. Very good. Vishal, read. To ensure Equal. representative to all sections of the society. Vishal, just a minute. To read properly. To ensure equal representation. Right. Read. All selections of the society. Some seats are reserved for members belonging to scheduled caste and scheduled tribes. In case there are no representative from the Anglo-Indian community, the president can appoint 2 members from the community to the Lok Sabha. Okay. Ayush. आपल्या देशातील सर्व समाज घटकांना प्रतिनिधित्व मिळावे म्हणून अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांसाठी आरक्षण देण्यात आले आहे. तसेच अँग्लो इंडियन समाजास पुरेसे प्रतिनिधित्व नसल्यास त्या समाजाच्या 2 प्रतिनिधींची नेमणूक राष्ट्रपती लोकसभेवर करू शकतात. Very good. Kadambari. Yes, ma'am. To ensure equal representation to all sections of the community, some seats are reserved for members belonging to scheduled caste and scheduled tribes. In case there are no representatives from the Anglo-Indian community, the president can appoint 2 members from this community to the Lok Sabha. Nandini. To ensure equal representation to all the sections of the community, some seats are reserved for the members belonging to scheduled caste and scheduled tribes. In case there are no representatives from Anglo-Indian community, the president can appoint 2 members from this community to the Lok Sabha. Okay. Now we'll move on to Rajya Sabha. How are the members of Rajya Sabha elected? राज्यसभेत निवड कशा प्रकारे होतात? Yes. Ma'am, can you? Yes, Nandini. The members of Rajya Sabha are indirectly elected by the people. Not by the people, only indirectly elected. Yes, Vedant. The members of Rajya Sabha are indirectly elected. Okay, Kadambari. The members of Rajya Sabha are indirectly elected. Then Vishal. The members of Rajya Sabha are indirectly elected. Okay. Ayush. राज्यसभा हे संसदेकडून थेटपणे निवडून येणारे सभागृह आहे. थेटपणे ते लोकसभा आहे बाळा. राज्यसभा बघ खाली, राज्यसभाच्या सेकंड लाईन, भारताच्या संसदेच्या भारताच्या संसदेच्या राज्यसभा हे अप्रत्यक्षरित्या निवडून येणारे सभागृह आहे. इनडायरेक्टली इलेक्टेड आहे, अप्रत्यक्षरित्या ते निवडले जातात. आले लक्षात? आयुष, हॅव यू अंडरस्टूड? आयुष समजलं तुला? येस मॅम. ओके.
Now my next question. Members of Rajya Sabha work as representative of dash. Ma'am, can I? Vishal. Ha, Nandini say. Ma'am Vedant, Yes, Vedant. the members of Rajya Sabha work as representatives of the Constituent states. Okay. Nandini. The members of Rajya Sabha represent the constituencies. Constituent state. Okay. Vishal. The members of Rajya Sabha work as representative of the constituent states. Constituent state. Kadambari. Yes, ma'am. The Hmm. members of Rajya Sabha work as representative of the constituent state. Okay. Ayush. मराठीत सांगा ना क्वेश्चन. हा. राज्यसभेत डॅश प्रतिनिधी सदस्य म्हणून काम करतात. तुझा पेज नंबर 72 वर आहे ते ब्लू बॉक्सची खाली. हा. राज्यसभेत घटकांच्या प्रतिनिधित्व सदस्य म्हणून काम करतात. घटक राज्यांचे. वाच व्यवस्थित. घाई करू नको. घटक राज्यांचे प्रतिनिधी म्हणून सदस्य म्हणून काम करतात. प्रतिनिधी सदस्य म्हणून काम करतात. ओके. नाव नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हॉट इज द टोटल मेंबर ऑफ राज्यसभा? राज्यसभेत एकूण किती सदस्य असतात? The total membership of Rajya Sabha is 250 members. ओके. आयुष. राज्यसभेत एकूण 200 सदस्य संख्या 250 आहे. कादंबरी. Ma'am Vedant. You said na Vedant just now. No, ma'am. The total membership of Rajya Sabha is 250 members. Okay. Vishal. The total membership of Rajya Sabha is 250 members. Vedant सांग. मॅम पुढे हे पण ऍड होईल ना among us them 238. No. I said total membership. Doubt होता फक्त तो. Doubt. No, I asked the question, what is the total membership? So that is 250, okay? Nandini? The total membership of Rajya Sabha is 250 members. Okay, very good. Vedant, you will get this question next. Means I asked only the total membership. पुढचा तो add करू नको सध्या. Okay? My next question will come, then you will add that. Okay, then you will tell that. Next question is, how many members are elected from constituent states and union territories? Ma'am Vedant. Yes. 238 members are elected from the constituent states and union territories. Okay. किती सदस्य जे आपले घटक राज्य व केंद्रशासित प्रदेशातून निवडून येतात? आयुष. यांपैकी 238 सदस्य विविध घटक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातून निवडून येतात. व्हेरी गुड. कादंबरी. Yes, among the 250 members, there are 238 members are elected from the constituent state and union territories. Okay. Nandini. 238 members are elected from the constituent states and union territories. Vishal. 238 members are elected from the constituent states and union territories. Very good. Okay. How many members are nominated by the president? राष्ट्रपती किती सदस्यांची निवड करतात? आयुष. राष्ट्रपती किती सदस्यांची निवड करतात? आयुष. 12. Okay. Nandini. 12 members. कादंबरी. 12 members are appointed by the president. Vedant. How many members are appointed by president? Remaining 12 members are appointed by the president. Very good. Vishal. 12 members. Okay. Now my next question related to that. From which field these 12 members are elected? Ma'am. Just a minute. Marathi. I will repeat the question in Marathi.
कोणत्या क्षेत्रातून या 12 सदस्यांची निवड केली जाते? यस वेदांत. वेदांत से. These members are usually experienced and distinguished personalities from the fields of literature, arts, science, sports, and सोशल वर्क. social work. व्हेरी गुड. येस आयुष. 12 सदस्यांची निवड कोणत्या क्षेत्रातून केली जाते? साहित्य, विज्ञान, कला, क्रीडा आणि सामाजिक कार्य इत्यादी क्षेत्रातील कामाचा प्रत्यक्ष अनुभव असणाऱ्या किंवा त्याचे विशेष ज्ञान असणाऱ्या व्यक्तींपैकी काहींची राज्यसभेवर नेमणूक केली जाते. व्हेरी गुड. कादंबरी. Yes, ma'am. These members are usually experienced and distinguished personalities from the fields of legislature, literature, arts, science, sport, and social work. ओके. मराठीमध्ये वाच ना कादंबरी. Yes. साहित्य, विज्ञान, कला, क्रीडा आणि सामाजिक कार्य इत्यादी क्षेत्रांतील कामाचा प्रत्यक्ष अनुभव असणाऱ्या किंवा त्याचे विशेष ज्ञान असणाऱ्या व्यक्तींपैकी काहींची राज्यसभेवर नेमणूक केली जाते. ओके. विशाल. These members are usually experienced and distinguished personality from the fields of literature, art, science, sports, and social work. ओके. नंदिनी. These members are usually experienced and distinguished personalities from the fields of literature, art, science, sports, and social work. Okay. Now I think I finished here. Everyone has understood up to here. Now we'll proceed further. इथपर्यंत मला वाटतं सगळ्यांना समजलं असेल. राज्यसभा is never dissolved completely. Hence it is called permanent house. 1/3 of the members of Rajya Sabha who have completed a tenure of 6 years retire after every 2 years. An equal number of new members are elected. Because the limited member of Rajya Sabha retires step by step, Rajya Sabha can function continuously. Any person contesting for the election of Rajya Sabha must be an Indian citizen and he must have completed 30 years of age. What is the meaning of this? It is never dissolved. ते राज्यसभा कभी विसर्जित होत नहीं है, उसे कभी भंग नहीं कर सकते, विसर्जित नहीं कर सकते. सो इट इज कॉल्ड परमनेंट हाऊस. त्याला आपण कायमस्वरूपी सभागृह असं म्हणतात. परमनेंट म्हणजे कायमस्वरूपी, मतलब ये हमेशा के लिए रहता है. 1/3 ऑफ द मेंबर म्हणजे 1/3 जे सदस्य असतात त्यांना प्रत्येक 2 वर्षात निवृत्ती केले जातात, रिटायर. बट दे कम्प्लीट द टेन्युअर ऑफ 6 years. कारण त्यांची कार्यकाल जी असते, त्यांची जी मुद्दत असते ते मुद्दत 6 वर्षाची असतात. यानी उनका जो कार्यकाल का समय होता है 6 वर्ष का होता है. लेकिन हर 2 साल में 1/3 जो सदस्य उनको रिटायर कर दिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल 250 का 1/3 जो भी होगा उतने लोग रिटायर हो जाएंगे 2 साल के बाद. तो वो 1/3 फिर से उस जगह पे इलेक्ट किए जाते हैं. या त्या 2 वर्षानंतर जेवढे सदस्य निवृत्ती होतात, सेवानिवृत्ती ज्याला म्हणतो आपण, रिटायर ज्याला म्हणतो आपण, तितकेच सदस्य आपण पुन्हा तिथे निवड करतो. टप्प्याटप्प्याने मोजक्या संख्येतून सदस्य निवृत्त होत असल्याने राज्यसभा सतत कार्यरत असतात. म्हणजे वो टप्पे टप्पे हर 2 साल में रिटायर होते हैं ना, इसके लिए 6 साल का सबका मुदत होता है. इसके लिए वो कंटिन्यूअस इट इज वर्किंग. सो एनी पर्सन ज्यांना राज्यसभेसाठी आपल्या इलेक्शन नॉमिनेशन करायचे असतील त्यांचा वय 30 वर्ष झाला पाहिजे आणि ते भारताचे नागरिक असले पाहिजे. मेंबर्स ऑफ लोकसभा and राज्यसभा known as members of parliament, what we call them as MPs. MPs try to resolve queries and complaints of their constituencies by raising questions in the parliament. Government allocates them fund to carry out development activities in the respective constituency. Now हे जे सदस्य असतात लोकसभा किंवा राज्यसभा त्यांना आपण MP म्हणतो, मेंबर ऑफ पार्लमेंट, isn't it? सो त्यांना खासदार मराठीमध्ये म्हटले जातात. हे आपल्या मतदारसंघाचे प्रश्न समस्या लोकसभेत मांडून हे प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करतात. सो दे
have their complaint or queries, त्यांची क्षेत्रात त्यांची जी मतदान क्षेत्र आहे, उनका जो मतदार संघ है, वहां पर कोई अगर प्रश्न निर्माण होता है तो उन प्रश्नों को हल करना ये इन सदस्यों का काम होता है. और इसके लिए उनको सरकार से जो विकास निधी दी जाती है, म्हणजे मतदारसंघाच्या विकासासाठी, ते विकास काय कामं असेल त्याच्यासाठी शासन किंवा सरकारकडून त्यांना ते निधी दिले जातात. सो दे गेट द फंड, दे गेट द मनी फ्रॉम द गव्हर्नमेंट टू कॅरी आउट द डेव्हलपमेंटल ऍक्टिव्हिटीज इन देअर पर्टिक्युलर कॉन्स्टिट्युएन्सी. Now next is functions. I think I'm clear all of you. Rajya Sabha, Lok Sabha. Any doubt, anyone? No doubt. Who came now? आता कोण आलेला आहे? 6:34. Tell me your name. The one who joined at 6:34. Vaishnavi, isn't it? Open your mic and give the answer. Okay. We will move on to functions of Parliament. After understanding the basics of Lok Sabha and Rajya Sabha, we will see their function. The first is formulation of law. In order to achieve welfare of people and objective of constitution, the Parliament has to formulate new laws. Also, outdated laws are repealed. Necessary changes are made in some law. Process of formulation of law has been described in Constitution. In accordance to the procedure, the Parliament fulfills this primary and important responsibility. आता आपण बघणार आहोत संसदेच्या कार्य. कोणकोणती कार्य करतात संसद? आता आपण 2 सभागृह पाहिलं, हमने 2 सदन देखा, लोकसभा, राज्यसभा. उनके सदस्यों की संख्या भी देखे हमने देखा है कि कैसे उनका चयन होता है, उनका चुनाव होता है. आपण ते पण पाहिलं, ते कसे निवडून येतात हे पण पाहिलं. आता त्यांचे कार्य काय असतात? व्हॉट इज देअर वर्क? हे जे प्रतिनिधी तिथे गेलेले असतात त्यांचं कार्य काय? व्हॉट इज देअर वर्क? ते काय काम करतात? तर पहिला काम जो आहे तो कायद्यांची निर्मिती, कानून बनाने की प्रक्रिया जिसे हम कहते. सो द लोकांची हितासाठी जी काय कल्याण साध्य होत असेल, असे काय उद्दिष्ट असेल ते प्रत्यक्षात आणतात आणि म्हणून ते नव्या कायद्यांची निर्मिती करतात. म्हणजे लोगों के हित के लिए अगर ऐसे कोई जरूरत पड़ा तो वो नए कानून भी बनाते हैं, न्यू लॉज. आणि जे आउटडेटेड लॉ असतात, कालबाह्य ज्याला म्हणतो आपण, यानी जो पुराने हो गए, कुछ कानून ऐसे होते हैं जो पुराने हो जाते हैं, तो उसमें कुछ चेंजेस भी करना होता है. योग्य ते बदल करावे लागतात. ते बदल पण करतात आणि ते आपल्या संविधानमध्ये जे दिलेले आहेत प्रक्रिया, ते त्या प्रक्रियातूनच सगळं कामं केली जाते. त्यामुळं त्या म्हणजे प्राथमिक आणि मुख्य जबाबदारी हे आहेत की आपण कायदा निर्मिती करू. यानी कानून बनाने की जो प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया संविधान में दिया हुआ है. इट इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सो पार्लियामेंट हैज टू डू दिस. इट इज देअर फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, म्हणजे जबाबदारी ज्याला म्हणतो आपण. मग कुठलाही कानून असो, एखादा नवीन कानून बनवायचे असेल कायदा, ते पण करतात. आणि जर एखादा जुनी कायदा असेल त्याच्यामध्ये काय बदल घडवायचे असेल तेही ते करतात. यानी नए कानून भी बनाते हैं और कोई पुराना अगर कोई कानून होगा तो उस पुराने कानून में कुछ थोड़ा सा बदलाव भी ला सकते हैं. नाउ द सेकंड, कंट्रोल ओवर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. Prime Minister and Council of Ministers are drawn from the Parliament and Parliament exercises control them. There are multiple ways through which this control is exercised. Responsibility of Parliament to see that Council of Ministers does not disregard the Parliament and function under the supervision. आपण पाहिलं होतं गेल्या पुढच्या धड्यात 3rd लेसन मध्ये की प्रधानमंत्री आणि त्यांची मंत्रिमंडळ त्यांची निवड कशी होते. हमने देखा था प्रधानमंत्री उनकी मंत्रिमंडल का चुनाव कैसे किया जाता है, चयन कैसे किया जाता है. और
जो काम वो करते हैं उन पर निगरानी रखना, टू सुपरवाइज, म्हणजे ते जे काम करतात त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्याचं काम हा पार्लमेंट म्हणजे संसदेचे सदस्य करतात. देर आर व्हेरियस वेज, किती प्रकार आहे, भरपूर प्रकार आहेत. ते प्रकारातून त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवले जातात आणि ते संसद म्हणजे कारभार व्यवस्थित करतो की नाही, की डावलून ज्याला म्हणतो आपण, ते कारभार करणार नाही, हे पाहण्याची जबाबदारी संसदेवर असतात. यानी की दे मस्ट फंक्शन इन द प्रॉपर वे. त्यांची जी कामं असेल ते व्यवस्थितपणे व्हायला पाहिजे. यानी जो वो काम करते, मंत्रिमंडल है, प्रधानमंत्री है, अगर वो कोई काम करते हैं तो व्यवस्थित हो ताकि लोगों की भलाई हो सके, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल. हा पाहण्याचा काम यानी इसको ये देखरेख करने का काम भी संसद का होता है, यानी पार्लियामेंट का. Then the third and foremost is amendment to constitution. संविधान मध्ये दुरुस्ती करणे. अमेंडमेंट म्हणजे दुरुस्ती, हिंदी में भी मराठी में भी. अमेंडमेंट मीनिंग यू कैन राइट डाउन, दुरुस्ती याला म्हणतो आपण. Parliament decide whether to make any amendment to Indian Constitution. Constitution Amendment Bill is considered to be an important bill. म्हणजे संविधानात काही बदल करायचे झाल्यास त्या संदर्भात निर्णय घेऊन त्याच्या दुरुस्ती करायची आहे, त्याचा जो प्रस्ताव असतो तो खूप महत्वाची असतो. वैसे तो संविधान में बहुत सारे दुरुस्ती नहीं होते हैं, लेकिन अगर समय जरूरत पड़ी तो संविधान में दुरुस्ती की जाती है, बदलाव किया जा सकता है. द पार्लियामेंट डिस्कस व्हाई द अमेंडमेंट इज रिक्वायर्ड एंड डिसाइड्स वेदर टू एक्सेप्ट इट और नॉट. मग ते बदल आणताना जर बदलायची असेल त्याच्यावर चर्चा होते, डिस्कशन्स होतात आणि नंतर ते विचार करतात ते स्वीकार करायची की नाही. यानी कि अगर किसी संविधान में अगर कोई बदलाव करना है तो उसमें चर्चा होती है. 550 552 सदस्य लोकसभा में और 250 सदस्य राज्यसभा में, लगभग 700 750 सदस्य है. तो उन 700 750 सदस्य मिलकर इस पर चर्चा करते हैं कि इसमें बदल लाना है नहीं लाना है. अगर लाना है तो ही उसको स्वीकार किया जाता है और अगर नहीं लाना है तर त्याला अस्वीकार केलं जातं. Constitution mentions various way for amending. They are follow. Few provisions in Constitution are amended by simple majority of the Parliament. आता अमेंडमेंट जी करतो आपण एखाद्या कायद्यामध्ये, संविधान मध्ये जर कुठल्या कायद्यामध्ये बदल करायची असेल तर पहिला जो आहे तो काही तरतुदी सध्या बहुमताने बदलले जातात. साधा बहुमत, सिंपल मेजॉरिटी. 550 इकडे, 52 250 तिकडे. सिंपल मेजॉरिटी असेल तर ते बदल होऊ शकते. सम प्रोव्हिजन्स रिक्वायर स्पेशल मेजॉरिटी, दॅट इज थ्रू थर्ड ऑफ द पार्लमेंट. काही तरतुदी मात्र विशेष बहुमती याने 2/3 ची गरज पडते. And third one, few other provisions are amended by special majority plus consent from more than half of the constituent states. आणि काही तरतूद संसदेच्या विशेष बहुमत अधिक निम्म्यापेक्षा अधिक घटक राज्यांच्या मान्यतेने बदल करतात. Now I will explain all the three. The first is by simple majority. 552 are there. If 350 or half the people, for example 250 people, 220 people are ready, then the changes may take place. Some provision 2/3 means 550 into 2/3, 2/3 majority. 550 ची 2/3 मेजॉरिटी पाहिजे असतात. आणि अजून काय बदल असेल द थर्ड कॉलम मध्ये दिलेला आहे, द थर्ड वन, तर स्पेशल मेजॉरिटी प्लस कन्सेंट फ्रॉम कॉन्स्टिट्युएंट स्टेट. म्हणजे त्याच्यामध्ये स्पेशल मेजॉरिटी असतात. 550 मध्ये 400 कम से कम ऍटलीस्ट 400 पीपल वी रिक्वायर फ्रॉम 550. दॅट इज कॉल्ड स्पेशल मेजॉरिटी, फॉर एक्झाम्पल. अँड
From the constituent states, 29 states are there. Every state, more than half representative must vote for that amendment. म्हणजे त्या बदलासाठी 550 पैकी समजा 400 असेल आणि घटक राज्य जे आहेत त्यांचे निम्मेपेक्षा जास्त, निम्मेपेक्षा अधिक, म्हणजे आपल्या जर महाराष्ट्र आहे, फॉर एक्झाम्पल वी टेक महाराष्ट्र, 288 आहेत आपल्या विधानसभेला. 288चा अर्ध किती असेल? 144. 144च्या अधिक त्याच्यामध्ये हे पाहिजे. Hence, like that calculations they do, and then the amendment takes place. Are you clear with the amendment bill, everyone? Put in the chat box. तुम्हाला समजलं का संविधान दुरुस्ती कशी केली जाते? All you understood? Or only I was speaking? All of you understood how we amend the constitution? Put in the chat box, everyone. My dear विशाल, आयुष, कादंबरी, समजलं तुम्हाला अमेंडमेंट, संविधान मध्ये दुरुस्ती? Have you understood? Put in the chat box. Yes or no? Am I not audible? मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही आपको? विशाल, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? माइक खोल के बोलिए. मॅम यू आर ऑडिबल. आय एम ऑडिबल. पण मग सांगा Yes. ना तुम्हाला समजलं की नाही? चॅट बॉक्स मध्ये टाका. मॅम Ma'am, we are Understood. putting in the chat box. Yes, Yeah, yes, we have put all. Yeah, put in the chat box. Okay. Oh. Okay. Thank you. I was just watching it out. Okay. So you understood the amendment of constitution. Now let us move on to Lok Sabha. Speaker of Lok Sabha. In the first meeting after election of Lok Sabha, the member of Lok Sabha elect the speaker and deputy speaker. Lok Sabha function under guidance and control of the speaker. So speaker म्हणजे अध्यक्ष ज्याला म्हणतो आपण मराठीमध्ये. सो पहिल्याच मीटिंग मध्ये जेव्हा त्यांचा पहिला बैठक होते, म्हणजे जब उनकी पहली बैठक होती है, सभा होती है, उसी में से अपने में से एक अध्यक्ष चुनते हैं. दैट इज वी कॉल स्पीकर इन इंग्लिश. त्यांच्यामधूनच एक अध्यक्ष निवडले जातात आणि आणखी एक उपाध्यक्ष म्हणून निवड केली जाते. मीन्स वन डेप्युटी स्पीकर, म्हणजे स्पीकर कधी ऍबसेंट असेल तर डेप्युटी स्पीकर. आणि हे जे निवड झाल्यानंतर हे कामकाज लोकसभेचे अध्यक्षचा मार्गदर्शनानुसार होतात. सो whatever work is done under the guidance and control of the speaker. Now I will stop here and I am going to ask you some questions based on the function. I will ask you to read one by one. The first function is formulation of law. Vedant, you will read formulation of law. Yes, ma'am. Yes. In order to achieve welfare of people and the objectives of the constitution, Parliament has to formulate new laws. Also, outdated laws are repealed. Necessary changes are made in some laws. The process of the formation of laws has been described in the constitution. In accordance to the procedure, the Parliament fulfills the primary and the important responsibility. Okay. Vishal, you read the first one. Formulation of law. Yes, in order to achieve welfare of the people and the objects of the constitution, the parliament has to formulate new laws. Also, outdated laws are replaced. Necessary changes are made in some laws. The process of the formulations of laws has been described in the constitution. In accordance to the producer, the parliament fulfills this primary and important responsibility. Procedure, that is not producer. Procedure. Okay. Nandini, you read. Nandini. The first one.
Nandini, are you there? Yes, ma'am. Yes. In Read. In order to achieve welfare of the people and the objectives of the constitution, the parliament has to formulate new laws. Also, outdated laws are repealed, necessary changes are made in some laws. The process of formulation of laws has been described in the constitution. In accordance to the procedures, the Parliament fulfill the primary and important responsibility. Okay. Ayush, read. आयुष वाच जरा. कायद्यांची निर्मिती. कायद्याची निर्मिती लोकांचे हित आणि त्यांचे कल्याण साध्य व्हावे आणि संविधानातील उद्दिष्टांना प्रत्यक्षात आणता यावे म्हणून संसदेला अनेक नव्या कायद्यांची निर्मिती करावी लागते. त्याचबरोबर कालबाह्य झालेले कायदे रद्द करावे लागतात. काही कायद्यांत योग्य ते बदल करावे लागतात. कायद्याच्या निर्मितीची प्रक्रिया संविधानाने स्पष्ट केली आहे. त्यानुसार संसद ही आपल्या प्राथमिक किंवा मुख्य जबाबदारी पार पाडते. कादंबरी, read. Yes, ma'am. Formulation of laws in order to achieve welfare of the people and the objectives of the constitution, the parliament has to formulate new laws. Also, outdated laws are repealed, necessary changes are made in some laws. The process of the formulation of laws has been described in the constitution. In accordance to the procedure, the parliament fulfills this primary and important responsibility. Okay. Now the second one. Vedant, start with the second one. Control over council. Council of Ministers. Yes. Read. Yes, ma'am. The Prime Minister and the Council of Ministers are drawn from the Parliament, and Parliament exercise over them. There are multiple ways through which this control can be exercised. It is the responsibility of Parliament to see that the Council of Ministers does not disregard the Parliament and the functions under its supervision. Okay. Kadambari, read. Yes, ma'am. The control over Council of Ministers. The Prime Minister and the Council of Ministers are drawn from a Parliament and parliamentary exercise control over them. There are multiple ways through which this control can be exercised. It is the responsibility of the Parliament to see that the Council of Ministers does not disregard the Parliament and functions under its supervision. Okay. Nandini, read. Nandini. Control over Council of Ministers. The Prime Minister and the Council of Ministers are drawn from the Parliament, and the Parliament exercises control over them. There are multiple ways through which this control can be exercised. It is the responsibility of the Parliament to see that the Council of Ministers does not disregard the Parliament and the function under its supervision. Okay. Ayush, read. Ayush, वाच जरा. मंत्रिमंडळावर नियंत्रण. प्रधानमंत्री व त्यांचे मंत्रिमंडळ संसदेतून निर्माण होत व संसदेचे त्यांच्यावर नियंत्रण असते. नियंत्रणाचे विविध मार्ग संसदेला उपलब्ध असतात. संसदेला डावलून मंत्रिमंडळ कारभार करत नाही हे पाहण्याची जबाबदारी संसदेवर असते. Okay. Vishal, read. Control over Council of Ministers. The Prime Minister and the Council of Ministers are drawn from the Parliament, and Parliament exercise control over them. There are multiple ways through which this control can be exercised. It is the responsibility of the Parliament to see that the Council of Ministers does not disregard the parliamentary functions under its supervision. Okay. कादंबरी मराठीमध्ये वाच जरा. मंत्रिमंडळावर नियंत्रण. Yes. मंत्रिमंडळावर नियंत्रण.
प्रधानमंत्री व त्यांचे मंत्रिमंडळ संसदेतूनच निर्माण होते व संसदेचे त्यांच्यावर नियंत्रण असते. नियंत्रणाचे विविध मार्ग संसदेला उपलब्ध असतात. संसदेला डावलून मंत्रिमंडळ कारभार करणार नाही हे पाहण्याची जबाबदारी संसदेवर असते. Very good. Now the third one, amendment to constitution. Vedant, read. The Parliament decides whether to make any amendment to the Indian Constitution. The Constitution Amendment Bill is considered to be the important bill. The Parliament discusses why the amendment is required and decides whether to accept it or not. The Constitution mentions various ways of amending the Constitution. They are as follows. First, few provisions in Indian Constitution are amended by simple majority of the Parliament. Second, some provisions require special majority, 2/3 of the Parliament. Third, few other provisions are amended by the special majority plus consent from more than half of the constituent states. Okay, Nandini, read. Nandini. Yes. Amendments of the Constitution. The Parliament decides whether to make any amendment to the Indian Constitution. The Constitution Amendment Bill is considered to be an important bill. The Parliament discusses why the amendment is required and decides whether to accept it or not. The Constitution mentions various ways of amending the Constitution. They are as follows. Few provisions in the Indian Constitution are amended by simple majority of the Parliament. Second, some provisions require social majority, 2/3 of the Parliament. Third, few other provisions are amended by special majority plus consent from more than half of the constituent states. Okay. Vishal, read. The Parliament decided whether to make any amendment to the Indian Constitution. The Constitution Amendment Bill is considered to be an important bill. The Parliament discuss why the amendment is required and decide whether to accept it or not. The Constitution mentions various ways of amending the Constitution. They are as follows. First, few provisions in the Indian Constitution are amended by simple majority of the parliament. Second, some provisions require special majority, 2/3 of the parliament. Few of other provisions are amended by special majority plus consent from more than half of the constituent states. Okay. Ayush, मराठी मध्ये वाच. आयुष. संविधान दुरुस्ती. भारताच्या संविधानात काही बदल करायचे झाल्यास संसद त्यांच्या संदर्भात निर्णय घेते. संविधानात दुरुस्ती करायला प्रस्ताव महत्वाचा असतो. त्याच्या आवश्यकतेवर संसद चर्चा करून तो प्रस्ताव स्वीकारायचा की नाही हे ठरवते. भारताच्या संविधानात दुरुस्तीच्या पुढील पद्धती आहेत. 1. भारताच्या संविधानातील काही तरतुदी संसदेच्या साध्य बहुमताने बदलल्या जातात. 2. काही तरतुदींना मात्र संसदेच्या विशेष बहुमताची गरज असते. 3. तर काही तरतुदी संसदेचे विशेष बहुमत अधिक निम्म्यापेक्षा अधिक घटकांच्या मान्यतेने बदलल्या जातात. ओके. कादंबरी, रीड इन मराठी मध्ये वाच जरा कादंबरी. ओके. संविधान दुरुस्ती. भारताच्या संविधानात काही बदल करायचे झाल्यास संसद त्या संदर्भात निर्णय घेते. संविधानात दुरुस्ती करायचा प्रस्ताव महत्वाचा असतो. त्याच्या आवश्यकतेवर संसद चर्चा करून तो प्रस्ताव करायचा की नाही हे ठरवते. भारताच्या संविधानात दुरुस्तीच्या पुढील पद्धती आहेत. 1. भारताच्या संविधानातील काही तरतुदी संसदेच्या साध्या बहुमताने बदलल्या जातात. 2. काही तरतुदींना मात्र संसदेच्या विशेष बहुमताची 2/3 गरज असते. 3.
तर काही तरतुदी संसदेचे विशेष बहुमत अधिक निम्म्यापेक्षा अधिक घटक राजांच्या मान्यतेने बदलल्या जातात. ओके, आज इथपर्यंत आपण थांबायचं. नेक्स्ट लेक्चर मध्ये पुढचं आपण घेऊया. विल टेक इन नेक्स्ट लेक्चर. ओके, सो गुड बाय एव्हरीवन. गुड नाईट. You can leave the meeting. Kadambari, age required for Rajya Sabha is 30 years. Thank you everyone. Thank you.